नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ए, वेलॉसिटी v and displacement x of HHM. आता आपण हे जे सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये पडतो सिंपल हार्मोनिक मोशन करतो. याची आपण ऍट एनी पोझिशन एक्सेलरेशन, ऍट एनी पोझिशन वेलॉसिटी, ऍट एनी पोझिशन डिस्प्लेसमेंट. तर याचा आपण ऑलरेडी डिफरन्शियल इक्वेशन कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आता आपण याचा वेलॉसिटी, एक्सेलरेशन आणि डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. फर्स्ट वन इज एक्सेलरेशन. Expression for the acceleration, velocity and displacement of particle performing HHM by solving the differential equation of HHM in terms of displacement x and time t. आपण ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट डिफरन्शियल इक्वेशन तयार केलं. हे डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह करून एक्सेलरेशन, वेलॉसिटी आणि डिस्प्लेसमेंट ह्या पार्टिकल आपण आता डिटरमाइन करणार आहे. नाउ फ्रॉम इक्वेशन वी हॅव दिस डिफरन्शियल इक्वेशन ऑलरेडी वी हॅव कॅल्क्युलेटेड d square x by dt square plus omega square x equal to 0. Then rearranging terms, take this omega square x to right side becomes minus omega square x. Then we know acceleration a is d square x by dt. Putting value of this d square x by dt is acceleration a, that is a is equal to minus omega square x. This is the differential, this is the expression for acceleration in terms of displacement x. Here is acceleration expression. From this expression we can calculate acceleration at any position of this पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. म्हणजे पार्टिकलची कुठली एक पोझिशन एक्स असेल तर एक्स ची व्हॅल्यू आपण पुट केल्यानंतर आपल्याला एक्सेलरेशन मिळतं त्या पोझिशनचं. हा पार्टिकल HHM करते वेळी त्याचं एक्स चेंज होत असतं. डिस्प्लेसमेंट आपण डायग्राम मध्ये दाखवलं व्हिडिओमध्ये. एक्स हे चेंज होत आहे. कुठल्याही एका पोझिशनला आपल्याला जर एक्सेलरेशन पाहिजे असेल तर पोझिशनची व्हॅल्यू एक्स जर आपण पुट केल्या त्यामध्ये ओमेगा स्क्वेअर अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे त्या व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणची एक्सेलरेशनची व्हॅल्यू मिळते. Again consider this particle. Particle is performing linear simple harmonic motion. Now next we have to calculate here velocity of particle at any position from equation acceleration equation. आता आपण नेक्स्ट आपण ह्या पार्टिकलची at any position velocity काढायची आहे. आपल्याला acceleration equation ऑलरेडी माहिती आहे. a is equal to minus omega square x. Putting value of a is dv by dt. Again dv by dt is d by dt of dx by dt. This is dv by dt is minus omega square x. Then variable separation form, that is dividing and multiplying by dx, that is called a variable separation. dv by dx and dx by dt minus omega square x. Then this dv by dx as it is and dx by dt is v as it is. Take this dx this side, right side. This becomes v dv equal to minus omega square x dx. Integrating both sides we get दोन्ही साइड्स आपण इंटिग्रेशन घेतलं. इंटिग्रेशन v dv equal to minus omega square इंटिग्रेशन x dx. ओमेगा हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे आपण इंटिग्रेशनच्या बाहेर ठेवलेलं आहे ते. Integration of v dv is v square by 2 plus integration constant. Again right side integration is x square by 2. दोन्ही साइडचा मिळून कॉन्स्टंट जे आहे प्लस सी कॉन्स्टंट आपण एकच इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट घेतलेला आहे प्लस सी. दिस प्लस सी इज इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट फॉर बोथ साइड. C is constant of integration. Let A be the maximum displacement amplitude of the particle in HHM. When the particle is at extreme position, velocity is 0. Thus, at x equal to A is means extreme position and v equal to 0. फक्त extreme position ला velocity 0 असते. Particle mean कडून extreme कडे जाते velocity कमी होते. extreme ला गेल्यानंतर velocity 0 होते. परत extreme कडून mean कडे येते velocity वाढत असते. त्यामुळे x equal to A, v equal to 0. Putting this condition in this equation, above equation, that is v is 0 in above equation, that is v square by 2 equal to minus omega square x square by 2 plus c. त्या इक्वेशन मध्ये आपण v व्हॅल्यू 0 टाकलेली आहे त्यामुळे लेफ्ट साइड 0 आलेले आहे आणि x व्हॅल्यू a टाकलेले आहे. कारण x ज्यावेळी a असतं त्याच वेळी व्हेलॉसिटी 0 असते. त्यामुळे इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट मिळाला आपल्याला c is equal to omega square a square by 2. Putting this value of this integration constant in above equation, वरचं जे इक्वेशन आहे त्या इक्वेशन मध्ये आपण इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट c घातला. बाकीच्या टर्म्स ऍज इट आहेत. v square by 2 इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर बाय 2 प्लस इथं c इंटिग्रेशन कॉन्स्टंट होता त्याच्याऐवजी आपण इथं c ची व्हॅल्यू पुट केलेली आहे ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बाय 2. Now rearranging above terms in equation,
v square equal to omega square in bracket a square minus x square bracket complete. Taking square root on both sides, v equal to plus or minus omega under root a square minus x square. This is the expression for the velocity of particle performing linear SHM in terms of displacement x. हे पार्टिकल जो दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन मध्ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करतोय तो कोणत्याही एका एक्स पोझिशनला असेल डिस्प्लेसमेंट, त्या पोझिशनची व्हेलॉसिटी काढायची इक्वेशन आहे. त्यामध्ये ओमेगा ही अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी आहे, ए अँप्लिट्यूड, एक्स डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे आपण डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू पुट केली, ए आणि ओमेगा त्या पर्टिक्युलर एसएचएम साठी कॉन्स्टंट असतं. त्यामुळे पार्टिकलची कुठल्या पोझिशनला पार्टिकल आहे ती पोझिशन एक्स जर पुट केली तर त्या पोझिशनची व्हेलॉसिटी आपल्याला मिळते ह्या इक्वेशन वरून. नेक्स्ट वन, फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ॲट एनी पोझिशन. आता आपण ह्या पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट काढायची एक्स पोझिशन. कन्सिडर इक्वेशन v equal to dx variety, that is velocity equal to rate of change of displacement with time. Again putting velocity value, already we have calculated velocity v equal to omega under root a square minus x square, putting value of velocity in this equation. Rearranging terms, take this omega under root a square minus x square to left side and this dt right side. Then equation becomes dx upon under root a square minus x square equal to omega dt. Integrating both sides we get, दोन्ही साइड्स आपण इंटिग्रेशन घेतलं, इंटिग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर इक्वल टू ओमेगा इंटिग्रेशन dt. ओमेगा हे कॉन्स्टंट असल्यामुळे इंटिग्रेशनच्या बाहेर घेतले. तर इंटिग्रेशन जे आहे dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर हे येतं साइन इनवर्स ऑफ x बाय a. राईट साइडचं ओमेगा कॉन्स्टंट आहे, अगेन इंटिग्रेशन ऑफ dt इज t आणि हा कॉन्स्टंट जे आहे फाय घेतला. x is equal to a sin of omega t plus phi. Rearranging terms, हे terms rearrange केल्यानंतर आपल्याला फायनल एक्सप्रेशन मिळतं x is equal to a sin of omega t plus phi. This is the general expression for the displacement x of particle performing linear SHM at time t. जे SHM स्टार्ट केल्यानंतर एका ठराविक वेळेनंतर पार्टिकलची पोझिशन काय असेल ती पोझिशन कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे एक्सप्रेशन वापरतात. x equal to a sin of omega t plus phi. x is displacement at any time, a is amplitude, that is maximum displacement on either side, sin of omega angular frequency, t is the time, and phi is the initial phase of this SHM. Case first, if the particle starts SHM from the mean position. ही जे सिंपल हार्मोनिक मोशन आहे हे पार्टिकलनं सुरुवात जी आहे सुरुवात सेंटर पासून केली, इक्विलिब्रियम पासून केली किंवा मीन पासून केली तर यामध्ये x इक्वल टू 0 येतं आणि टाइम इक्वल टू 0 येतो. हे x इक्वल टू 0 आणि t इक्वल टू 0 आपण ह्या दोन इक्वेशन मध्ये आपण ऑलरेडी कॅल्क्युलेट केलेत. साइन इनवर्स ऑफ x बाय a इक्वल टू ओमेगा t प्लस फाय, दॅट इज x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय. यामध्ये आपण x इक्वल टू 0 आणि t इक्वल टू 0 टाकल्यानंतर ही इक्वेशन बघतात. पहिलं इक्वेशन आहे फाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, दॅट इज इक्वल टू 0 और पाय. x इक्वल टू प्लस और मायनस a साइन ऑफ ओमेगा t, ही दोन इक्वेशन बनतात. जर x इक्वल टू 0 आणि t इक्वल टू 0 असेल तर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ॲट एनी इन्स्टंट ऑफ इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम SHM फ्रॉम मीन पोझिशन. अबावला जे आपण इक्वेशन काढले ती ॲट एनी पोझिशन पार्टिकल स्टार्टिंग आहे, फाय पोझिशन आहे, इनिशियल फेज असते ती. पण जर स्टार्टिंग मीन पासून झाली तर त्यावेळी डिस्प्लेसमेंट काढायचं इक्वेशन जे x इक्वल टू a प्लस और मायनस a साइन ऑफ ओमेगा t असेल आणि ॲट एनी पोझिशन असेल तर x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाय येतं. म्हणजे पार्टिकलनं मीन पासून सुरुवात केली, इक्विलिब्रियम पासून सुरुवात केली तर x इक्वल टू प्लस और मायनस a साइन ऑफ ओमेगा t. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोझिशन. दिस इज केस फर्स्ट. केस सेकंड, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे जर पार्टिकलने एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून सुरुवात केली, म्हणजे लेफ्ट एक्स्ट्रीम असू दे किंवा राईट एक्स्ट्रीम असू दे, जास्तीत जास्त किती अंतरावरती पार्टिकल जातो आपण त्याला एक्स्ट्रीम पोझिशन म्हणतो. त्या एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून मध्ये लेफ्ट असेल किंवा राईटला असेल त्या एक्स्ट्रीम पासून तर त्यानं लिनियर SHM करायला सुरुवात केली तर x इक्वल टू a असतं, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट हायेस्ट डिस्प्लेसमेंट a असते, दॅट इज अँप्लिट्यूड आणि टाइम 0 तिथून स्टार्ट झालेले SHM. देन फाय इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, दिस इज इक्वल टू पाय बाय 2 और 3 पाय बाय 2. देन x बिकम्स a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाय बाय 2 और x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 3 पाय बाय 2. Therefore x equal to a cos of omega t.
this sin of omega t plus phi by 2 is nothing but cos omega t. Hence, displacement equation is plus or minus a cos of omega t. This is the expression for displacement at any instant if the particle starts SHM from extreme position. जर particle ने extreme position सुरुवात केली तर त्यावेळी त्याचं displacement काढायचं equation plus or minus a cos of omega t. Positive sign to be chosen if it starts towards positive and negative sign for starting towards negative. म्हणजे जर extreme position राईट साइडला पॉझिटिव्ह असतं, लेफ्ट साइड निगेटिव्ह आहे, मग राईट पॉझिटिव्ह साइडने चालू केलं तर साइन आपण पॉझिटिव्ह घ्यायचं, निगेटिव्ह साइड पासून म्हणजे निगेटिव्ह एक्स्ट्रीम पासून चालू केले सिस्टम तर निगेटिव्ह साइन घ्यायचं. ही केस 2 झाली. आता आपल्याला एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x, वेलोसिटी v and acceleration a at time t हे आपण डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जे काढले त्यावर आपण वेलोसिटी आणि एक्सेलरेशन परत आपण एकदा ही इक्वेशन डेराइव करायचे. मध्ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑलरेडी कॅल्क्युलेटेड x equal to a sin of omega t plus phi, taking differentiation, that is dx by dt is nothing but velocity, d by dt of x is a sin of omega t plus phi, taking derivative of this a sin omega t plus phi is a omega cos omega t plus phi. A omega is composite function. This is velocity equation. Again, taking derivative of this velocity, that is dv by dt, rate of change of velocity with time, is nothing but acceleration, that is d by dt of v, and v value is a omega cos omega t plus phi. Putting value of v here, that is d by dt of this v, taking differentiation of this velocity, becomes a omega square sin omega t plus phi. Omega already composite आहे, ते बाहेर आल्यानंतर ऑलरेडीच एक ओमेगा आणि हे ओमेगा स्क्वेअर झालं. And derivative of cos omega t plus phi is sin omega t plus phi. This is the acceleration equation. Extreme values of displacement x, velocity v and acceleration a. आता आपण हा पार्टिकल जेव्हा एक्स्ट्रीमला असेल त्यावेळी एक्स्ट्रीमला त्याचे डिस्प्लेसमेंट काय असतं, वेलोसिटी काय असतं, एक्सेलरेशन काय असतं हे बघायचं आहे. परत जेव्हा तो मीनला असेल, इक्विलिब्रियमला असेल त्यावेळी त्याची डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू काय असणार आहे, वेलोसिटी व्हॅल्यू काय असणार आहे, एक्सेलरेशन व्हॅल्यू काय असणार आहे हे आपण काढायचं आहे. ऑलरेडी आपण अबोवला जी 3 इक्वेशन काढल्या ती x, v आणि a. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अँड एक्सेलरेशन ॲट एनी पोझिशन. कोणत्याही पोझिशनला पार्टिकल असेल त्या ठिकाणचं तिचं डिस्प्लेसमेंट काय असेल, वेलोसिटी काय असेल, एक्सेलरेशन काय असेल ती काढायची इक्वेशन आहे ती x, v आणि a ची. पण त्यामध्ये आपण दोन स्पेशल केस केल्या. ज्यावेळी पार्टिकल एक्स्ट्रीमला असेल त्यावेळी त्याची वेलोसिटी एक्सेलरेशन काय असणार आहे, आणि मीनला असेल त्यावेळी त्याची वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट काय असेल हे आपण आता स्पेशल केस बघणार. त्यामध्ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट equation of displacement is a sin of omega t plus phi. At the mean position ला displacement बघा omega t plus phi 0 असतं, कारण पार्टिकल मीन ला असेल x equal to 0 येतं, त्यामुळं x मिनिमम जे आहे डिस्प्लेसमेंट कमीत कमी जास्त 0 असतं. At the mean position the displacement is minimum, that is 0. mean position ला displacement is 0 आहे, मिनिमम आहे. At extreme position, आता डिस्प्लेसमेंट जे आहे एक्स्ट्रीम पोझिशन साठी ओमेगा टी प्लस फाय is pi by 2 or 3 pi by 2. Putting value of this in displacement equation, that is x equal to a sin of omega t plus phi, that is x equal to plus or minus a sin of pi by 2, then x becomes x max equal to plus or minus a. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशनला जे डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू जे आहे तर एम्प्लिट्यूड इतकी असते, प्लस और मायनस, प्लस म्हणजे राईट साइडला, मायनस म्हणजे लेफ्ट साइडला ए एवढी डिस्प्लेसमेंट असते, हाय असतं. ह्याच्यापेक्षा डिस्प्लेसमेंट जास्त असू शकत नाही. दिस इज एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट. मीन पोझिशन डिस्प्लेसमेंट इज 0, extreme position displacement is plus or minus a. At extreme position displacement is maximum. ही मॅक्झिमम असते डिस्प्लेसमेंट ची. आता नेक्स्ट आहे वेलोसिटी. आता आपण वेलोसिटी एक्स्ट्रीमला आणि मीनला बघायचं आहे. त्यामध्ये वेलोसिटी फर्स्ट ऍट मीन पोझिशन, वेलोसिटी इक्वेशन इज v equal to plus or minus omega under root a square minus x square. At mean position x equal to 0, मीन पोझिशनला x ची व्हॅल्यू 0 पुट केल्यानंतर या v ची व्हॅल्यू येते v max equal to plus or minus a omega. Velocity is maximum. This is maximum velocity at mean position. Mean position ला velocity maximum असते. At extreme position साठी x ची व्हॅल्यू a असते. x ची व्हॅल्यू a पुट केली आपण velocity equation मध्ये तर a square minus a square 0 येतं. v equal to minimum 0. v minimum 0 आली म्हणजे extreme position ला velocity जे आहे 0 येते. Velocity is minimum at extreme position. म्हणजेच काय आपण असं सांगू शकतो, मीन ला velocity 0 आहे
एक्स्ट्रीमला व्हेलॉसिटी 0 आहे आणि मीनला व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम आहे. म्हणजे पार्टिकल ज्यावेळी एक्स्ट्रीम पासून मीन कडे येतो तर व्हेलॉसिटी वाढते, मीनला व्हेलॉसिटी हायस्ट होते, परत मीन कडे मीन पासून एक्स्ट्रीम कडे जाते, व्हेलॉसिटी कमी कमी होते आणि परत एक्स्ट्रीमला व्हेलॉसिटी 0 होते. हे व्हेलॉसिटी चेंज होते. नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन. आता आपण एक्सेलरेशन ऍट एक्स्ट्रीम अँड मीन पोझिशन पाहायचं आहे. तसं ऍट मीन पोझिशन x इक्वल टू 0 सो दॅट द एक्सेलरेशन इज मिनिमम. मीन पोझिशनला x व्हॅल्यू 0 असते, त्यामुळे आपण एक्सेलरेशनचे इक्वेशन जे आहे a इक्वल टू मायनस ओमेगा स्क्वेअर x, त्यामध्ये x 0 पुट केलं तर हे a मिनिमम 0 येतं. म्हणजे मिनिमम जे आहे x 0 असते वेळी म्हणजे मीन पोझिशनला एक्सेलरेशन हे 0 येतं. ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन x इक्वल टू प्लस और मायनस a. एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू a असते, त्यामुळे आपण एक्सेलरेशनच्या इक्वेशन मध्ये a इज इक्वल टू मायनस प्लस ओमेगा स्क्वेअर x च्या व्हॅल्यू मध्ये x ची व्हॅल्यू a टाकली एक्सेलरेशनच्या इक्वेशन मध्ये, त्यामुळे एक्सेलरेशन आलं a max इक्वल टू प्लस और मायनस ओमेगा स्क्वेअर a. दिस इज द मॅक्झिमम एक्सेलरेशन ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन. म्हणजे एक्सेलरेशन हे एक्स्ट्रीम पोझिशनला मॅक्झिमम असतं, मीन पोझिशनला मिनिमम असतं. म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन पासून पार्टिकल जर मीन कडे येत असेल तर एक्सेलरेशन कमी कमी होतं, मीनला एक्सेलरेशन 0 होतं, परत मीन कडून एक्स्ट्रीम कडे जातो पार्टिकल एक्सेलरेशन वाढत जातं आणि हायेस्ट एक्सेलरेशन हे एक्स्ट्रीमला असतं. Thank you for watching this video. Keep watching videos and don't forget to subscribe, like and share.